परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों आओ सतगुरु के चरणों में बैठन का सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश का सदका प्राप्त होया। चमकौर की गढ़ी विच सच दे पुजारी जिन्ना मनुखता दे भले दी खातर अपना आप कुर्बान किया, उन्हां दे जीवन की लड़ी आपां कुछ रोज तो गुरु चरणों विच बैठ के विचारते हैं। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ाई वैसे तो देखा जाए मनुखी जीवन का एक अटुट अंग है। मेरा ख्याल है भी कोई भी कौम, कोई भी खिता या कोई घर अजिहा नहीं होएगा जिथे कदे कोई लड़ाई ना हुई होवे। पर तुसी विद्वानां दे वचन पढ़ो या पूरी मनुखता नूं कदी वेखो, बहुतात बारी लड़ाई दे तीन कारण हुंदे ने, जिन्हां विचों तीन कारणों विचों जर जोरू ते जमीन। चौथा कारण संसार की लड़ाई का नहीं है। जर का अर्थ हुंदा पैसा, जहाँ ते दुनिया झगड़ती है पैसे की खातर, माया की खातर एक दूजे नाल लड़ती है। जोरू का अर्थ हुंदा इस्त्री, जहाँ समाज में तुसी कदी वेखो इस्त्री के कारण संसार में कई बारी झगड़ा पिया। दूर ना जाओ, मैं बेनती तुहानूं कह दियां, जिहड़ी सारी महाभारत है इहदे पिछे इक्को ही झगड़ा है। द्रौपदी ने एक शब्द वरत्या सी, लम्मा इतिहास है भी अन्ने दा अन्ना रहा। इक्को ही शब्द के कारण बाद विच कौरवां ने यह मन में ख्याल किया भी इन्हें साड़ी तोहीन की, असीं इहदी पत लाहांगे। इस गल तो बाद में सारा झगड़ा पै गया, पांडवां ते कौरवां दा युद्ध होया। सारी महाभारत पिछे इक्को इस्त्री दा झगड़ा है। रामायण धार्मिक ग्रंथ है, आपां कदी वेखीए ते हालांकि रामायण पिछे सारी रामायण इहदे पिछे उन्हां दा घरेलू ही झगड़ा है। सीता आराम है ना लक्ष्मण है, शरूपनखा है, सारा कुछ ये भी एक घरेलू झगड़े के कारण ही एक धार्मिक ग्रंथ लोगों ने कह के सत्कारिया। पर झगड़ा ये पिछे भी एक इस्त्री का ही है। मैं बेनती जी कह रहा सर, तीन कारण करके झगड़ा हुंदा है। जर जोरू या जमीन, जर पैसे की खातर अक्सर जंग हुंदे वेखे ने। जोरू इस्त्री करके जमीन का जिहड़ा तीजा शब्द है, जहाँ संसार लड़दा है तो वह जमीन के टुकड़े के लिए लड़दा है। बहुत बारी जंगां होईयां, उसका कारण इको ही रहा है, जमीन के टुकड़े लिए संसार लड़दा है। पर कदी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का जीवन पढ़ो, लाला दौलत राय वर्गे भी शब्द वरतते हैं, जिन्हें साहब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब पुस्तक लिखी। वो भी शब्द वरते कहन लगे, सतगुरु जंग दे ते तीन ही कारण हुंदे ने, जर जोरू जमीन। पर मैं हैरान है सतगुरु तेनू नमस्कार है, तू 14 जंगां लड़ियां, 14 विचों एक भी जंग तू जर जोरू जमीन करके नहीं लड़ी।
तू 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ। ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਚੌਥਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ 5 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸਿਰ, ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਸਿਰ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਮ ਨਾਸਿਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮਮ ਨਾਸਿਰ ਪਿਸਰੇ ਨਾਦਰ। ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮਮ ਨਾਸਿਰ ਪਿਸਰੇ ਨਾਦਰ, ਬਾ ਪਿਸਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢਾਹ ਕੇ, ਛਾਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਡਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, 84 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1983 ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ,
सतगुरु गुरु कलगीधर जी नाल जिहड़ी चमकौर दी गढ़ी विच सिख ने ये भी मौत दे परवाने ने। भाई जवाहर सिंह ने गुरु की बख्शिश लैके सतगुरु जी तो ओट आसरा लैके अपने तन ते शस्त्र धारण करके जंग दे मैदान विच जूझ के शहीद हो गया सी। दूजा जिहड़ा सिख है उहदा नाम भाई कीरत सिंह है। पंजां दा आपां जिक्र करना है, इहदा उंज साडे कोल पिछोकड़ नहीं, ये बदकिस्मती रही है साडी। मैं फिर एक बेनती तुहानूं करां, दो शब्द ने, दो कक्के ने जिहड़े संसार विच क्रांति लैके आउंदे ने, एक किरपान ते एक कलम। दो गल्लां चेता रखियो, एक कलम ते एक किरपान। ये संसार विच अक्सर क्रांति लैके आउंदे ने। कलम चंगे हत्थां विच रहे बहुत कुछ सवार दिंदी है। किरपान शस्त्र चंगे हत्थां विच रहे बहुत कुछ सवारदा है। सिखां ने किरपान बहुत बाही है, पर जिन्नी किरपान गुरु के सिखां ने बाही है ना, उन्नी मैनू खिमा करियो इन्हां कलम नहीं चलाई। इतिहासक पक्ष तो जे पिछोकड़ विचों जिहड़ा साਂਭਣ ਦੀ लोड़ सी वो कई बारी असीं ਸਾਂਭਿਆ नहीं। हालांकि कुछ सिखां ने यतन भी किया है। मैं बेनती केवल इन्नी कह रहा, अज यही कारण है। मैं एक बेनती तुहानूं कलम तो जिक्र आ गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे वेले सतगुरु दा एक लिखारी सिख होया है जिहदा नाम सी भाई आसा सिंह। एक बार कोई गरीब लोड़वंद गुरु नानक दे घर विच आनंदपुर साहिब दी धरती ते आया तो उन्हें आके एक बेनती की भी मैं अपनी धी का विआह करना है। भाई आसा सिंह नूं आख्या ते आसा सिंह ने एक हुंडी बना के गुरु घर दी खजाने विचों कुछ माया, मतलब वो लिख के कागज ते भी इन्नी माया तेन गुरु घर विचों मिल जाएगी, तू अपनी धी का कारज कर। ते उन्होंने पैसे दे दिते, वो तो लैके चलिया गया। पर भाई आसा सिंह ने गुरु तू पुछया नहीं सी ते इहने मन में सोचा भी हुण सतगुरु पातशाह तो मैं पुछया नहीं, इवें मैं तरस दे घर विच आके ते सिख नूं माया दे दिती है उहदी धी दे कारज लई। एक घर गया ते वापस घरों ना आया। थोड़ा गुरु दा भै मनदियां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह अंतरजामी महाराज ने क्या कहने लगे, भाई आसा सिंह नूं घरों बुला के लियाओ। जदों आसा सिंह नूं घरों बुला के लिआंदा, ये हजे खिमा ही मंगन लग्या सी भी महाराज मैं तुहानूं बिन पुछिया कलम चला के गुरु घर के खजाने विचों लोड़वंद नूं माया दिती। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने पहले ही इनू सीने नाल ला के एक बचन आख्या, कहन लगे पुत्र आसा सिंह मैं चाहुंदा एक कलमा तेरे वर्गे दे हत्थां विच ही रहण जिहड़ियां भला वरताउण। अज भी मैं तुहानूं बेनती करां, कलम जिहड़ी है उन्हें सवारिया बहुत कुछ है, पर जे माड़े हत्थां विच कलम चली गई तो उन्हां माड़ियां लिखतां लिखियां तुसीं सुणदे हो रोजाना, उन्होंने समाज का बिगाड़िया भी बहुत कुछ है। मैं बेनती कहन लग्या सा, दूजा जिहड़ा सिख है गुरु का चमकौर दी गढ़ी विच ओ भाई कीरत सिंह है। ये भी बचपन तो लैके गुरु चरनां विच जुड़िया होया है। आनंदपुर साहिब कई जंगां सहारियां, इहदा एक जिक्र इतिहास विचों मिलदा है, तुम थोड़ा जिहा ध्यान देने की लोड़ है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज आप नारायण कला धार जग में परवरे हुए हैं। मैं तुहानूं बेनती कह दिया भी असी ना उवें 10 गुरु साहबानां दा 9 गुरु साहबान 10वें धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह असी गुरता गद्दी दिवस मनाउने आ। अक्सर संगतां मनाउंदियां ने। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने भाई लहणा जी नूं गुरता गद्दी दित्ती ते गुरु अंगद साहब बनाया, वो भी दिन मनाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह तक असी गुरता गद्दी दिवस मनाउने आ।
पर तुहानू पता होवे कदी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दा असी गुरता गद्दी दिवस ना कदी सिखां ने मनाया ना कदी मनाउणगे। उहदा कारण है क्योंकि गुरु नानक साहब खुद ही आप नारायण कला धार जग में परवरियो। धुर तो ही परमेश्वर के दर तो इन्हों बख्शिशां मिलियां हुई सन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वेले जिहड़ी गद्दी सी वो यूं कह लो जे वक्ती तौर पर वेखो बेजी घर विच है तो गुरु नानक साहब कोल है। अगां जिहड़े गुरु अंगद साहब ने वो 63 कुल विचों ने, गुरु अंगद साहब 63 कुल विचों ने। इस घर विच आई गुरु अमरदास वेले भल्लियां दी कुल विच ने, इत्थे गुरता गद्दी बख्शिश कीती। गुरु रामदास महाराज जी दे वेले गुरता गद्दी सोढी परिवार विच आई है। पढ़ते भी बचन बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। इत्थे आके एक मुश्किल पैदा हो गई। भावें एक पहला तो ही गुरु नानक दे घर दे भावें बराबर गद्दी लाउण वाले वो पहला भी कई कोशिश की, पर जो गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे कोल गुरता गद्दी आई तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज का बड़ा भरा पृथ्वी चंद उन्हें बहुत यत्न किया भी मैं किमें ना किमें बराबर अपने आप नूं गुरु साबित कर देवां ते संगतां बहुतियां इत्थे आउण ते संगतां दीयां कार पिटावां लैके मौज मेला करां। ये चलदा रहा। 6वें पातशाह महाराज जी दे वेले सतगुरु सच्चे पातशाह 6वें पातशाह ने 1635 ईस्वी अंदर एक जंग किया। श्री दरबार साहब सी ना जिहड़ा श्री हरमंदर साहब, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी 1635 विचों इत्थों चले गए। थोड़ा सन का ख्याल रखियो। 1698 ईस्वी तक फिर ना 6वें पातशाह ना 7वें ना 8वें, एक बार 9वें पातशाह आए सन। वो भी क्योंकि इत्थे पृथ्वी चंद जिहड़ा गुरु घर का विरोधी है उन्हें फिर गुरु घर की कारपेटा संभाल ली सी। मैं फिर एक बार तुहानूं फिर रोक के कहन लगे तुसीं ख्याल करियो। 1635 ईस्वी अंदर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह श्री दरबार साहब अमृतसर साहब की धरती तो चले गए, बाद में नहीं आए। 7वें पातशाह कभी गए नहीं, 8वें पातशाह भी नहीं गए। 9वें पातशाह जो प्रगट हुए सन मक्खन शाह लुबाणे ने उदों एक बार गए सन, पर उत्थे जिहड़ा कब्जा है वो पृथ्वी चंद की औलाद दा है। पृथ्वी चंद का पुत होया मेहरबान, उहदा पुत अगां हरजी। इन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं श्री दरबार साहब मत्था नहीं टेकन दिता सी। यही कारण वो बाहरों ही थड़े ते बैठ के चले गए सन वला पिंड वाले पासे नूं। 10वें पातशाह भी श्री दरबार साहब नहीं गए। 1635 तो लैके 1698 ईस्वी तक का वक्त आ गया कि श्री दरबार साहब की जिहड़ी सेवा संभाल सी ना वो पृथ्वी चंद के परिवार विच रही है। 1698 विच जाके इन्हां दा विरोधता इन्नी हो गई ते इन्हां तो संभाली ना गई सारी, क्योंकि पखंड करते सन ते यह छड्ड के अपने आप ही चले गए। उदों गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं 1698 ईस्वी अंदर सुनेहा मिलिया कि सतगुरु सच्चे पातशाह श्री दरबार साहब सिखां दा धुर है, केंद्री अस्थान है, उहदी सेवा संभाल दे लई कुछ सिखां नूं घल्लो। महाराज ने उदों 2 सूरमे सिखां नूं घल्लिया, एक भाई मणी सिंह, दूजा आ सिख है जिहड़ा चमकौर दी गढ़ी विच है भाई कीरत सिंह है। इन्हां नूं इत्थे घल्लिया सी। ये मैं तां बेनती की भी भाई कीरत सिंह का जिक्र मिलता है इतिहास विचों। हालांकि कुछ समय इत्थे रहे सन। 1699 में ही फिर अमृत संचार हुआ, मार्च के महीने चले गए सन।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा सिख है भाई कीरत चंद तो अमृत की दात लैके गुरु की बख्शिश लैके एक कीरत सिंह बने है। ते कीरत सिंह आनंदपुर साहब सतगुरु के चरणों में रिहा। फिर इन्हें सारे पिंडा तय किया सरसा के कंढे इतों लंघ के ते अज चमकौर की गढ़ी विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नाल है। इत्थे सतगुरु महाराज जी की बख्शिश लैके भाई कीरत सिंह लम्मा समा जूझ के आखिर चमकौर की गढ़ी विच शहादत दिंदा है, शहीदां विच अपना नां दर्ज करवाउंदा है। तीजा जिहड़ा सिख है उहदा नाम भाई सुखा सिंह है। ये भी गुरु चरणों विच रहा। ये तीर अंदाजी बड़ा सी। मैं फिर तुहानूं पिछोकड़ विचों मैनूं गल्लां चेते आ जांदियां। 1783 ईस्वी का समा कदी वेखियो सिख इन्ने बलवान सन, इन्ना प्यार सी आपसी सिखां दा ते इन्नी जुरत वाले सन। 1783 ईस्वी के अंदर जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया ते सरदार बघेल सिंह दिल्ली हुकूमत कमजोर पै गई सी ते गुरु के सिखा ने दिल्ली ते जाके हमला किया। जिहड़ा लाल किला है ना, जिहड़ा लाल किला अज भी तुसीं वेखदे हो, कदे दिल्ली जाओ गुरुद्वारा शीशगंज साहब दे बिल्कुल ही नेड़े है, सामने नजर आउंदा है। गुरु के सिखा ने जाके लाल किले विच पहला दरवाजा तोड़न का यत्न किया, दरवाजे ना टुटे ते एक कंध पाड़ के लाल किले दी सिख फौजा ने अंदर प्रवेश करके ते इन्हां दा झंडा ला के खालसी झंडा झुलाया सी। वैसे तो मैं कदी फिर बेनती करांगा, झंडा भी है ना जिहड़ा अज भारत का झंडा जिहड़ा अज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਓ, ਖਾਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਓ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 30,000 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਮਿਠਾਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਮਿਠਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਲ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, पर ये सिखा ये गल्लां याद रखने वालियां। हो सकता है मैनूं खिमा करियो भी कल ये कहन 30,000 रोड का नाम बदल दिए, क्योंकि कर रहे ने कई कुछ जिहा। मैं बेनती तां कहन लगे, सिखा चेता रखना चाहिए। इत्थे जदों गुरु के सिखा ने इत्थे अपना निशान झुलाया ते जदों दिल्ली छड्ड के तुरन लगे सन बघेल सिंह वर्गे ने, उदों बघेल सिंह ने ये शब्द कहे सन, कहन लगे दिल्ली का की है, बिल्ली मार ली जेव जी, दिल्ली मार ली, कल जो फिर चित करेगा फिर आके घेरा पा लवांगे।
ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਰਨੇਕ ਨੇਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸੀ, ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਭੰਨ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਭੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ 83 ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਜੜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 84 ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਜਾੜੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਆ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਜੁਗ में सो कईयत है सूरा।
ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਤੇ ਏਕਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਉਂਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਆਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਭਿਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਧਰਮ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਸਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ। ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੂੰ ਪਦੈਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ
ਕਿਰਤਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਆਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਥਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਗਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਸਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਪੰਜੋ ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ, ਆਖਰ ਜੂਝ ਕੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। 30 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, 4 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ, 4 ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਭਰਾ, 3 ਪੁੱਤ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ 4 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਭਾਈ ਨਾਨੂ। ਇਵੇਂ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। 5 ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਕਰ ਸਕੀਏ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ